Hello students, welcome to my channel. Verify Gauss divergence theorem for f vector is equal to x square minus yz into I vector plus y square minus zx j vector plus z square minus xy into k vector taken over the rectangular parallelepiped x limit 0 to a, y limit 0 to b, z limit 0 to c. Parallelepiped x-axis plus I vector minus I vector, y-axis plus j vector minus j vector, z-axis plus k vector minus k vector. Parallelepiped, there are 6 faces: plus I, minus I, plus j, plus k, minus k. First, double integral 6 faces: 1, 2, 3, 4, 5, 6. N vector is equal to minus I vector. Second, n vector equal to n cap plus I, n cap equal to minus j vector, n cap is equal to plus j vector, n cap is equal to minus k vector, n cap is equal to plus k vector. X limit 0, x limit a. First x limit 0, next is x limit a. Minus j, y limit is equal to 0, y limit is equal to b, y limit b. Minus k, z limit equal to 0, z limit is equal to c. ds equal to dy into dz. Second one, ds equal to dx into dz. Third, ds equal to dx into dy. Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem formula: double integral f dot n cap ds equal to triple integral del dot f vector dv. இப்போ இதுல வந்து 6 phases இருக்கு. 6 phases வந்து plus I minus I. x னுடைய x ல வந்து என்ன வரும்னா minus I plus I வரும். y ல வந்து plus j minus j, z வந்து plus j minus k plus k. இதுல வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட்டா எழுதிக்கலாம். டபுள் இன்டெக்ரல் 6 phases-னா 6 phases. டபுள் இன்டெக்ரல் 6 phase. ஃபர்ஸ்ட் n cap வந்து minus I. x ஓட யூனிட் வெக்டார் வந்து minus I plus I. ஆப்போசிட் சைட்ஸ் minus j plus j minus k plus k. இப்போ 6 phases இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம். இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் I வெக்டார்னு வரும்போது I வெக்டார்ல ds வந்து dy dz. x விட்டுட்டு dy dz மட்டும் எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ds வந்து y விட்டுட்டு dx dz. z வந்து ds வந்து z விட்டுட்டு dx dy. இப்போ இதுல லிமிட்ஸ் வந்து மைனஸ் I வரும்போது x ஓட லிமிட் 0. மைனஸ் ஐனா x லிமிட் 0. பிளஸ் I வந்து x a. மைனஸ் j வரும்போது y லிமிட் 0. பிளஸ் j வந்து b. மைனஸ் k 0. பிளஸ் k வரும்போது c. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் LHS சால்வ் பண்ணிடலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் surface 1 formula f dot n cap ds. This surface 1 s1. இது s1, s2, s3, s4, s5, s6. 6 phase. First s1 double integral f dot n cap. F vector x square minus yz into I vector plus y square minus zx into j vector plus z square minus xy into k vector. F dot n cap ஃபுல்லாவே இது பண்ணிட்டு n cap minus I vector. n cap first minus I vector ds dy dz. dy into dz. ஸோ I vector வரும்போது இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடுங்க. I dot I 1 ஆயிடும். இப்போ மைனஸ் ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்துருங்க. x square minus yz. x square minus yz into dy dz.
x ஓட வேல்யூ வந்து 0. put x equal to என்ன பண்றோம்னா put x வேல்யூ வந்து 0 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிரோம். 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது டபுள் இன்டெக்ரல் x 0 ஆயிடுச்சுனா ரிமைனிங் minus yz dy dz. இது 0 ஆயிடும் minus yz dy dz. minus into minus plus. இப்போ லிமிட் வந்து y லிமிட் இங்க வரணும், z லிமிட் இங்க வரணும். put y லிமிட். here வந்து y லிமிட் 0 to b. 0 to b. next z limit 0 to c. minus into minus plus. minus into minus plus yz dy into dz. 0 to b, 0 to c. இதை சிம்பிளை பண்ணும்போது first with respect to y. இப்போ first y வச்சு பண்ணும்போது y dy integration. y dy z constant இருக்கும். z constant y into dy. y ஓட பவர் 1. அப்போ இன்டகிரேஷன் y ஸ்கொயர் பை 2 n plus 1 x to the power n dx ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா படி போட்டிங்கன்னா x power dx ஃபார்முலா x power n plus 1 by n plus 1. ஸோ இது y ன்னு வரும்போது y ன்னு வரும். y1 y power 1 dy. y power 1 dy வந்து y 1 plus 1 1 plus 1 2 by 2. லிமிட் வந்து y லிமிட் வந்து 0 to b. y லிமிட் 0 to b. 0 to b. நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன் இங்க என்ன இருக்குன்னா அவுட்ல 0 to c into dz. இப்போ அப்பர் லிமிட் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது 0 to c அப்பர் லிமிட் b ஸ்கொயர் z b ஸ்கொயர் by 2. லோயர் லிமிட் 0 அதை போடுவாங்க dz. இது 1 with respect to z. z இன்டகிரேட் பண்ணும்போது b ஸ்கொயர் by 2 கான்ஸ்டன்ட். b ஸ்கொயர் by 2 கான்ஸ்டன்ட் z dz. z பவர் 1 இன்டகிரேஷன் z ஸ்கொயர் by 2. லிமிட் வந்து 0 to c. 0 to c. இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா b ஸ்கொயர் by 2. இதில் zல c சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது c ஸ்கொயர் by 2 வந்துடும். அப்போ டோட்டலாக b ஸ்கொயர் c ஸ்கொயர் by 4 ஆகிடும். இதுதான் s1 உடைய ஆன்சர், ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆன்சர். சிமிலர்லி செகண்ட் சர்ஃபேஸ் s2 கண்டுபிடிக்கும் போது அதே ஃபார்முலா தான், டபுள் இன்டெக்ரல் f டாட் n cap ds. இப்போ இதில் வந்து டபுள் இன்டெக்ரல் f vector x square minus yz I vector plus y square plus y square minus zx j vector plus z square minus xy into k vector. இப்போ k vector வரும்போது இங்க வந்து டாட் n cap வந்து plus i, first minus i, இது plus i. ds வந்து dy into dz. cancel ஆயிடும். I dot i 1 double integral x square minus yz into dy dz. அப்போ இந்த இடத்துல put x is equal to a. x உடைய upper limit a. x limit a. y limit 0 to b. Here y limit வந்து 0 to c. First substitute x is equal to a. Double integral a square. இங்கே a substitute பண்ணுறோம். minus yz into dy dz. 0 to b, 0 to c. இப்போ a square into dy. a square வந்து with respect to y வந்து a square y ஆயிடும். minus z constant y dy y square by 2. y square by 2. 0 to b. அவுட்டர்ல வந்து 0 to c இருக்கு. with respect to y, y ல வந்து b substitute பண்ணிடலாம். b substitute பண்ணும்போது a square b minus z b square by 2. lower limit is 0 ஆயிடும். with respect to next வந்து dz இருக்குங்க அவுட்ல. dz limit வந்து 0 to c. இப்போ with respect to z னா a square b dz integration z. a square b constant dz integration z constant minus b square by 2 constant z dz z square by 2 limit வந்து 0 to c. இப்போ z place எல்லாம் c substitute பண்ணணும். a square b இந்த இடத்துல c வந்துடும் minus b square c square by 4.
b square இது c square ஆயிடும் by 4. இதுதான் செகண்ட் சர்ஃபேஸ். இப்போ S3 கண்டுபிடிக்கணும். S3 to find S3 f dot n f dot n cap ds. இப்போ double integral f x square minus yz I vector plus y square minus zx j vector plus z square minus xy k vector dot n cap வந்து minus j, தேர்ட்ல வந்து minus j, ds வந்து dx into dz. இப்போ இதில் I k விட்டுலாம், j லிமிட் வந்து x லிமிட் 0 to a, z லிமிட் 0 to c, xக்கு வந்து 0 to a, zக்கு வந்து 0 to c. இப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கோங்க. டபுள் இன்டகரல் 0 to a 0 to c மைனஸ் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும். இதை வந்து நம்ம இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். y ஸ்கொயர் மைனஸ் zx y ஸ்கொயர் மைனஸ் j டாட் j 1 ஆகிடும். y ஸ்கொயர் மைனஸ் zx இன்ட்டு dx dz. ஸோ மைனஸ் ஜேன்னு வரும்போது புட் இதனுடைய லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும். y உடைய லோயர் லிமிட் 0, y 0 ஆகிடும், இந்த பிளேஸ் 0 ஆகிடும். டபுள் இன்டெக்ரல் இது 0 ஆயிடுச்சுன்னா மைனஸ் zx, இது 0 மைனஸ் zx dx dz. x லிமிட் 0 to a, z உடைய லிமிட் வந்து 0 to c. மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ், மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் 0 to c. அப்போ zx இன்ட்டு dx dz இருக்கு. with respect to first with respect to x, z constant, x integrate பண்ணா x square by 2 ஆயிடும். லிமிட் வந்து x ஓட லிமிட் 0 to a, இங்க அவுட்டர் லைன் இருக்குன்னா 0 to c into dz. with respect to x ல பண்ணும்போது x ஓட லிமிட் இங்க அப்ளை பண்ணிடுங்க. z a square by 2, z a square by 2 into dz 0 to c. ஏன்னா லோயர் லிமிட் 0 அது போட வேணாம். அப்போ a square by 2 constant, z power 1 dz னா z square by 2, z square by 2 லிமிட் வந்து 0 to c இருக்கு. அப்போ a square by 2 put z ல c சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா c square by 2. அப்போ a square c square by 4. the third one வந்து s3 equal to a square c square by 4. next to find s4, double integral f dot n cap ds. f dot இதில் n cap வந்து plus j, அதில் ஃபஸ்ட்டு s3ல மைனஸ் j, இதில் plus j வரும். dx into dz, ds வந்து dx dz. இதில் வந்து அப்பர் லிமிட், y உடைய அப்பர் லிமிட், y is equal to b, yல b சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ jன்னு வரும்போது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம். j டாட் j 1 ஆகிடும். டபுள் இன்டெக்ரல் 0 to c 0 to a. இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா ரிமைனிங் y ஸ்கொயர் மைனஸ் zx இன்ட்டு dx dz இருக்கு. இதில் yல b சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 0 to c 0 to a, yல b சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த இடத்துல b ஸ்கொயர் மைனஸ் zx ஆகிடும். b ஸ்கொயர் மைனஸ் zx dx இன்ட்டு dz. இப்போ இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், ஃபஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் பண்ணும்போது b ஸ்கொயர் dx இன்டெகிரேஷன் எக்ஸ், b ஸ்கொயர் எக்ஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸில் பண்ணும்போது z கான்ஸ்டன்ட், எக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, z எக்ஸ் பவர் 1 ஆகிடும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 ஆகிடும். ஸோ லிமிட் வந்து 0 to a, எக்ஸோட லிமிட் 0 to a, அவுட்டர் லிமிட் 0 to c இருக்கு dz. put x is equal to a, x ஓட வேல்யூ வந்து a சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். இதில் x வேல்யூ a, அதனால இங்கே a ஆகிடும். z இங்கே a வந்துடும், a ஸ்கொயர் பை 2. ஏன்னா லோயர் லிமிட் 0 கம்ப்ளீட்டாக, அதனால் அதை விட்டுடலாம். 0 to c into dz with respect to z. next வந்து with respect to z, with respect to z வந்து b square a is constant, இது constant with z to dz integration z, dz மட்டும் integrate பண்ணால் z ஆகிடும், is a constant. இதில் a square by 2 constant, a square by 2 is constant, z dz integration வந்து z square by 2. இப்போ z உடைய லிமிட் வந்து என்னன்னா 0 to c, இங்கே இருக்கு 0 to c. so put z equal to c, b square a c minus a square c square by 4 ஆகிடும். 2 into 2 4. இதுதான் வந்து s4 ஆன்சர். s5 double integral f dot n cap ds. f dot n cap வந்து மைனஸ் k, ஃபிஃப்த் ஒன்ல வந்து மைனஸ் k வெக்டார், n cap வந்து மைனஸ் k வெக்டார், ds வந்து dx into dy. இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா புட்
z உடைய லோயர் லிமிட் எழுதணும். z equal to லோயர் லிமிட். put z is equal to 0. z is equal to 0. minus k வரும்போது xy இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். 0 to b. இது x ஓட லிமிட் வந்து 0 to a, y ஓட லிமிட் வந்து 0 to b. 0 to b, 0 to a. இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னா z ஸ்கொயர் minus xy into k வெக்டார் டாட் minus k dx dy. இது மட்டும் தான் ரிமைன் இருக்கும். k டாட் k 1 ஆயிடும். ஸோ இந்த மைனஸ் அவுட்டரில் எடுத்துட்டு 0 to b, 0 to a, zல 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் xy வந்துடும். மைனஸ் xy into dx dy. மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னா 0 to b, 0 to a, xy dx into dy. First with respect to x, y constant, x dx integration என்ன வரும்னா x square by 2. லிமிட் வந்து x ஓட லிமிட் வந்து 0 to a. x ஓட லிமிட் 0 to a. இங்கே அவுட்டரில் வந்து 0 to b இருக்கு. இங்கே நெக்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய்ல பண்ணணும். இப்போ இங்கே எக்ஸில் வந்து a சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது y a ஸ்கொயர் பை 2. ஏன்னா லோயர் லிமிட் 0, இது மட்டும் தான் வரும். நெக்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y வரும்போது a ஸ்கொயர் பை 2 கான்ஸ்டன்ட். இது அவுட்டில் எடுத்துலாம். a ஸ்கொயர் பை 2 கான்ஸ்டன்ட். y பவர் 1 இன்டகிரேட் பண்ணும்போது y ஸ்கொயர் பை 2. y dy வந்து y ஸ்கொயர் பை 2. லிமிட் 0 to b. சிம்பிளை பண்ணும்போது இந்த இடத்துல b சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். yக்கு வந்து b சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது a ஸ்கொயர் பை 2. yல வந்து b சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் b ஸ்கொயர் பை 2 ஆகிடும் இந்த இடத்துல. ஸோ ஆன்சர் இந்த இடத்துல டோட்டலாக வரும்போது a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் பை 2 2 சார் 4 வந்துடும். இதுதான் வந்து s5. s5 வேல்யூ a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் பை 4. நெக்ஸ்ட் x6. s6 வரும்போது f டாட் n கேப் ds. f எழுதிட்டு டாட் n கேப். இந்த இடத்துல n கேப் வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் கே வெக்டார். முதல்ல மைனஸ் கே, இது ப்ளஸ் கே ஆகிடும். இதில் புட் z வந்து என்ன ஆகும்னா z உடைய அப்பர் லிமிட் வந்து c வரும். z இஸ் ஈக்குவல் டு c. இதில் கேன்சல் ஆகிடும். k டாட் k 1 டபுள் இன்டகரல் லிமிட் வந்து 0 to a, 0 to b. இது x லிமிட், இது y லிமிட். x லிமிட், y லிமிட். இங்கே வந்து z ஸ்கொயர் மைனஸ் xy k டேர்ம் மட்டும்தான் வரும். k டாட் k dx into dy. k dot k 1 ஆயிடும். 0 to b, 0 to a. put z equal to c. zல வந்து c சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ இந்த இடத்துல c ஸ்கொயர் ஆயிடும். c ஸ்கொயர் மைனஸ் xy dx into dy. k dot k 1 ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x. xல வந்து c ஸ்கொயர் dx இன்டகிரேஷன் x மைனஸ் y கான்ஸ்டன்ட் x dx வந்து x ஸ்கொயர் பை 2. y கான்ஸ்டன்ட் x இன்டகிரேஷன் x ஸ்கொயர் பை 2. லிமிட் 0 to a. அவுட்டரில் 0 to b இருக்கு. இங்கே dy. இப்போ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா புட் x இஸ் ஈக்குவல் டு a. c ஸ்கொயர் a மைனஸ் y a ஸ்கொயர் பை 2. இது வந்துடும் 0 to b. நெக்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y வரும்போது c ஸ்கொயர் a இஸ் கான்ஸ்டன்ட். dy இன்டகிரேட் பண்ணால் y ஆகிடும். மைனஸ் இதில் a ஸ்கொயர் பை 2 கான்ஸ்டன்ட். y dy. y உடைய பவர் 1 ஆக்சுவலி. y integration y square by 2. So put 0 to y ஓட லிமிட். இங்கே லிமிட் y ஓட லிமிட் 0 to b. 0 to b. அப்போ y பிளேஸில் வந்து b சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். c ஸ்கொயர் ab மைனஸ் a ஸ்கொயர் பை 2. இந்த இடத்துல b சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். b ஸ்கொயர் பை 2. அப்போ டோட்டலாக என்ன வரும்னா ab c ஸ்கொயர் இருக்குது. இந்த இடத்துல c ஸ்கொயர் ab இருக்குது. மைனஸ் a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் பை 4. இதுதான் வந்து s6. 6 phases. Adding 6 phases. S1 plus S2, S3, S4, S5, S6. So, S1 value, S2 value, S3 value, S4 value, S5 value, S6 value. Plus minus cancel, plus minus cancel, plus minus cancel. Remaining A square BC plus AB square C plus ABC square. இப்போ இதில் காமனாக ABC எடுத்துட்டோம்னா காமன் ஏபிசி எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் 1a இருக்கும். இங்கே ரிமைனிங் 1b இருக்கும். ரிமைனிங் 1c இருக்கும். ஸோ இதுதான் லெஃப்ட் சைடு ஆன்சர். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர். dv is equal to dx into dy into dz. வால்யூம். Right side. Triple integral del dot f. Del I dou by dou x, j dou by dou y, k vector dou by dou z. Del dot f. F vector x square minus yz into I vector
plus y square minus zx into j vector plus z square minus xy into k vector into dv vector. Triple integral. First dot product dou by dou x into coefficient of y, dou by dou x into x square minus yz. இதோட அதை மல்டிப்ளை பண்ணும். ப்ளஸ் j டாட் j ஒன் ஆகிடும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y. டோ பை டோ y வந்து இங்கே டோ ஐ j உடைய கோஎஃபிஷியன்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிடும். ப்ளஸ் k டாட் k ஒன் ஆகிடும் டோ பை டோ z இன்ட்டு k கோஎஃபிஷியன்ட் z ஸ்கொயர் மைனஸ் xy. dv அப்படின்னா dx இன்ட்டு dy இன்ட்டு dz. இதில் x உடைய லிமிட் 0 to a, புட்டு 0 to b, இங்கே 0 to c. x லிமிட், y லிமிட், z லிமிட். இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் x, xல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இங்கே 2x ஆகிடும். இது ஃபுல்லாகவே 0 வித் ரெஸ்பெக்ட் x. வித் ரெஸ்பெக்ட் y 2y, வித் ரெஸ்பெக்ட் z 2z. ஏன்னா ரிமைனிங்லாம் 0 ஆகிடும். எக்ஸில் பண்ணும்போது எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும், இது 0 ஆகிடும். ஒயில் பண்ணும்போது ஒய் மட்டும்தான் வரும், இது 0 ஆகிடும். இசட்டில் பண்ணும்போது இசட் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம், இது 0 ஆகிடும். இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் இன்ட்டு டிஇசட். இப்போ இது இன்டகிரேட் பண்ணோம். 0 to a, 0 to b, 0 to c. ஒன்றுனா பண்ணணும். 2x இன்ட்டு டிஎக்ஸ், அப்புறம் 2y இன்ட்டு டிஎக்ஸ், 2z இன்ட்டு டிஎக்ஸ், 2x இன்ட்டு டிஎக்ஸ், 2x இன்டகிரேஷன் x ஸ்கொயர் பை 2. வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் x பவர் 1ன்னு வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இதில் பண்ணும்போது 2y கான்ஸ்டன்ட், 2y கான்ஸ்டன்ட், dx வந்து xன்னு போட்டுக்கலாம். 2z dx, 2zx, x. இதில் 0 to a, இதோட லிமிட் ஃபஸ்ட்டு. இங்கே ரிமைனிங் 0 to b இருக்குது, 0 to c இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் ஃபுல்லாக ஏவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல ஏவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது a ஸ்கொயர் ஆகிடும். இங்கே எக்ஸில் வந்து a சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2ay, 2ay. நெக்ஸ்ட் எக்ஸில் a சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 2az ஆகிடும், 2az. 0னா எல்லாமே 0 ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இங்கே 0 to b, 0 to c. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் பண்ணோம், அடுத்தது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z. நெக்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய், ஒயில் பண்ணும்போது a ஸ்கொயர் dy, a ஸ்கொயர் dy வந்து y ஆகிடும். dy மட்டும் இது கான்ஸ்டன்ட். 2a y dy வந்து y ஸ்கொயர் பை 2 வந்துடும். 2a y இன்டகிரேஷன் y ஸ்கொயர் பை 2. இதில் 2a z, 2a கான்ஸ்டன்ட், z dzனா 2a கான்ஸ்டன்ட், z இன்டகிரேட் பண்ணும்போது z dz வந்து z ஸ்கொயர் பை 2. இதனுடைய பவர் 1 z ஸ்கொயர் பை 2. லிமிட் 0 to b, y ஓட லிமிட் 0 to b. இங்கே வெளியில் என்ன இருக்குன்னா 0 to c. நெக்ஸ்ட் வந்து zல பண்ணணும். இப்போ yல வந்து b அப்ளை பண்ணிடுங்க. a ஸ்கொயர் b, இங்கே b அப்ளை பண்ணும்போது ab ஸ்கொயர் ஆகிடும். இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா az ஸ்கொயர், az y. With respect x, 2x dx, x square by 2, 2y constant dxx, 2z constant dx, 2zx is dx integration x, 2zx. Limit 0 to a, remaining dy dz. So, put இதில் வந்து x பிளேஸில் வந்து a சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். xல a சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது a ஸ்கொயர் ஆகிடும். இங்கே a சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 2ya. xல a சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 2za வரும். அப்பர் லிமிட் மட்டும். நெக்ஸ்ட் 0 to b, 0 to c. Next with respect to y, with respect to z. இப்போ with respect to y, இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது a ஸ்கொயர் dy, a ஸ்கொயர் dy, a ஸ்கொயர் dy இன்டகிரேஷன் y, dy இன்டகிரேஷன் y. இதில் பண்ணும்போது 2a கான்ஸ்டன்ட், y dy இன்டகிரேஷன், y dy இன்டகிரேஷன் y ஸ்கொயர் பை 2. இதில் 2za ஃபுல்லாக கான்ஸ்டன்ட், 2za கான்ஸ்டன்ட், dy integration y. 0 to b dz, 0 to c. இப்போ இதில் yல வந்து b சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா a ஸ்கொயர் b ப்ளஸ் 2 to cancel a into b ஸ்கொயர். இதில் b சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 2z ab ஆகிடும்.
அடுத்தது 0 to c integration 0 to c a square b plus ab square plus 2z ab 2z ab into dz. With respect to z, a square b constant, dz integration z ஆயிடும் plus ab square constant dz z, ab square dz z ஆயிடும். இதில் 2ab constant, 2ab constant, z power 1, z power 1 integration z square by 2. Limit வந்து 0 to c, 0 to c, 2 to cancel. இப்போ remaining a square b z plus ab square z plus ab z square. இதில் எல்லாத்துலேயும் c substitute பண்ணணும். c ல வந்து z ல வந்து c substitute பண்ணணும். z உடைய லிமிட் வந்து c. a square b c, here c, ab square put z equal to c. இங்கே c substitute பண்ணணும். ab c square. lower limit கம்ப்ளீட்டாக 0. இதில் a square வருது, இதில் b square வருது, இல்லை c square. ரிமைனிங் எல்லாம் அப்படியே வந்துடும். இதில் abc காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? ரிமைனிங் ஒரு a வரும், இதில் ரிமைனிங் ஒரு b வரும், இதில் ரிமைனிங் 1c வரும். திஸ் இஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ பார்த்தோம்னா எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக வந்துடும். எல்ஹெச்எஸ் வேல்யூ சேம் வேல்யூ, ஆர்ஹெச்எஸும் சேம் வேல்யூ. ஸோ வந்து காஸ் டைவர்ஜென்ஸ் தியரம் இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரூவ் ஆயிடுது. ப்ரூவ்ட். தேங்க்யூ.